Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Thank you, and welcome today the class physics. And it is the last section of the fiber optics. That is the applications of the fiber optics. So here there is so many applications are there because of the peculiar qualities of the optical fiber. And in previous class, already we discussed about how the optical fiber is useful to transmit the optical signal or the light energy. And here, the applications of the optical fibers, there is so many applications. So some of the applications are now will be discussed. So the transmission of light through an optical fiber has a wide variety of applications. So here we discussed here some of the applications, and basically they are useful. That means mostly used in three following fields. They are used as wave guides in telecommunication, and they are also useful in fabricating a new family of sensors, and they are also used for illumination and short distance transmission of images. So they are useful in telecommunications as waveguides and in sensors, and they transmit the images for short distances, and also useful for illumination also. So first of all, in optical communication, so in communication means there are the three main parts. One is the transmitter, and the last one is the receiver. So in between these two, that means the transmitter and receiver, there is a path, information path, that is nothing but the channel. So the optical fiber takes the role of the channel. So traditionally or conventionally, the communication carried out by the electrical signals through copper cables or coaxial cables or waveguides, etc. But in nowadays, recent years, the optical fibers are used. But in previous, the electrical signals are passing through copper cables. But nowadays, in place of the electrical signals, we use the light signals. That means the light signals are replaced with the electrical signals, and the optical fibers are replaced with copper cables. So a basic communication system consists of a transmitter, a receiver, and an information pathway. Normally, the information to be communicated is a non-electrical message which is to be converted first into electrical form. The conversion is done by a device which is called the transducer. కాబట్టి ఇక్కడ ఒకసారి వినడం ఇది మనకి ఏంటంటే ఈ కన్వెన్షనల్ కానీ ట్రెడిషనల్ కానీ మనం ఏం చెప్తామంటే ఈ కమ్యూనికేషన్ సిస్టంలో ఎలక్ట్రానిక్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టంలో ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ అనేవి కాపర్ కేబుల్స్ కూడా పాస్ చేయటం మనకు తెలుసు. కానీ ప్రెసెంట్ ఏంటంటే ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఇవన్నీ కూడా నవే డేస్లో ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క అప్లికేషన్ బట్టి ఈ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ ప్లేస్లోనేమో లైట్ సిగ్నల్స్ వాడుతున్నాము, కాపర్ కేబుల్స్ ప్లేస్లోనేమో ఆప్టికల్
ఫైబర్స్ వాడుతున్నాం. కాబట్టి ఈ కమ్యూనికేషన్లో ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి అంటే మనకి తెలుసుగా కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అనగానే ట్రాన్స్మిటర్ ఉండిద్ది, అలాగే రిసీవర్ ఉండిద్ది. ట్రాన్స్మిటర్కి రిసీవర్కి మధ్య ఈ పాత్ అనేది ఉంటుంది, దాన్ని మనం ఛానల్ అంటాం. కాబట్టి జనరల్గా ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నాన్ ఎలక్ట్రికల్ మెసేజ్, ఇప్పుడు మన ఆడియో కానీ ఒక సిగ్నల్ కానీ లేకపోతే ఒక సాంగ్ కానీ ఒక మెసేజ్ కానీ ఒక స్పీచ్ కానీ ఏదైనా సరే నాన్ ఎలక్ట్రికల్, ఇట్ ఈస్ ద సౌండ్ ఎనర్జీ. ఈ సౌండ్ అన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ సౌండ్ అప్పుడు ఏదైనా ఒక మీటింగ్, పబ్లిక్ మీటింగ్ కానీ ఒక స్పీచ్ కానీ ఉందనుకున్నాం. ఆ స్పీచ్ అనేది ఎక్కడ మాట్లాడతాం? ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మైక్రోఫోన్ అంటాం కదా. కాబట్టి ఇక్కడ మనం మైక్రోఫోన్ ముందు మాట్లాడితే యాక్చువల్ మన వాయిస్ అనేది సౌండ్ ఎనర్జీ, కానీ సౌండ్ ఎనర్జీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రాన్స్మిట్ త్రూ కేబుల్స్ కదా. కాబట్టి మైక్రోఫోన్ ఏం చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఎ డివైస్ కన్వర్ట్స్ ద సౌండ్ ఎనర్జీ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. సో కరెంట్గా మార్చుతాం ఇది మైక్రోఫోన్. ఈ విధంగా మార్చే దాన్ని ఏమంటాం? కన్వర్షన్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ వన్ ఫార్మ్ టు అనదర్ ఈజ్ ద ట్రాన్స్డ్యూసర్ అంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ మైక్రోఫోన్ ఏం చేసింది? మన వాయిస్ కానీ మన మెసేజ్ కానీ లేకపోతే మన ఏదైనా ఒక సాంగ్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా సరే మైక్రోఫోన్ ముందు మాట్లాడితే ఏమవుతుంది? సౌండ్ ఎనర్జీ కన్వర్టెడ్ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. ఈ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ బట్ వెరీ లో ఎనర్జీ కాబట్టి దాన్ని ఏం చేస్తాం? యాంప్లిఫైర్కి ఇస్తాము, అది యాంప్లిఫై చేస్తాం. యాంప్లిఫైర్ అంటే తెలుసుగా, దానికి మనం లో స్ట్రెంగ్త్ వీక్ సిగ్నల్ కానీ ఇస్తే దాన్ని రైట్ చేస్తాం, దాన్ని స్ట్రెంగ్తన్ చేస్తాం. అవి అనేది ఒకవేళ వోల్టేజ్ పెంచితే వోల్టేజ్ యాంప్లిఫైర్ అంటాము, కరెంట్ పెంచితే కరెంట్ యాంప్లిఫైర్ అంటాము, పవర్ పెంచితే పవర్ యాంప్లిఫైర్ అంటాము. కాబట్టి ఆ డివైస్కి ఇవ్వగానే మనకి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? ఈ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్గా మారుతుంది కదా. ఆ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ అనేది మనకేంటి? వెరీ లో ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ద ఎనర్జీ ఇది డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. లో ఫ్రీక్వెన్సీ కాబట్టి లో ఎనర్జీ ఉంటుంది కాబట్టి తక్కువ దూరం ట్రావెల్ చేస్తాం. కాబట్టి ఏదైనా పబ్లిక్ మీటింగ్ అంటే మన కేబుల్స్ వాడతాం. డాన్సింగ్ స్పీచ్ ఉంది అక్కడ వెంటనే ముందే మన లౌడ్ స్పీకర్ అవి పెడతాం కాబట్టి అక్కడ ఏం చేస్తుంది? జరుగుతుంది ఈ ఎలక్ట్రిక్ సిగ్నల్ అనేది కేబుల్ ద్వారా లౌడ్ స్పీకర్ మన బాక్సులు అంటాం కదా, ఆ బాక్స్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. మళ్ళీ బాక్స్ దగ్గరికి వచ్చే సిగ్నల్ ఏంటిది? ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్. మన ఏంటిది యాక్చువల్గా మన ఆడే సిగ్నల్ కావాలి కదా. ఆడే సిగ్నల్ అప్పుడు మనకి ఏంటంటే మన తెలుసుగా మీరు మనకి ఆడిబుల్ రేంజ్ అంటే 20 Hz టు 20,000 Hz అంటాం. ఇట్ ఇది ఆడిబుల్ రేంజ్. కాబట్టి ఆ రేంజ్లోనే ఉండాలి ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏంటిది? కరెంట్ సిగ్నల్ వచ్చింది ఎక్కడి వరకు? ఆఫ్టర్ యాంప్లిఫైర్ ద ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ ఈజ్ రీచెస్ టు ద స్పీకర్స్ ఆర్ లౌడ్ స్పీకర్ బాక్సెస్ అంటాం, అక్కడ చేరుతుంది. కానీ మనం వినగలిగేది ఏంటిది? ఆడియో సిగ్నల్, బట్ ఇట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్. అంటే లౌడ్ స్పీకర్ ఏం చేస్తుంది? అగైన్ ఇట్ కన్వర్ట్స్ ది ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ ఇంటూ ది సౌండ్ సిగ్నల్, సౌండ్ ఎనర్జీగా మార్చుతుంది. మైక్రోఫోన్ ఏం చేసింది? సౌండ్ సిగ్నల్ని, సౌండ్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా మార్చింది. అండ్ దెన్ యాంప్లిఫైర్ యాంప్లిఫైస్ ద ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ and then it reaches to the loudspeakers, and at loudspeaker again it converts the electrical signal into the audio signal. కాబట్టి మనకి ఆ ఆడియో అనేది మనకి వినపడుతుంది. ఇది జనరల్గా ఈ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. ఇది కూడా ఫర్ షార్ట్ డిస్టెన్స్. అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఎక్కడో వేరే చోట లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఎక్కడో ఒక ట్రాన్స్మిటర్ ఉంది, ఒక రేడియో స్టేషన్ కానీ ఏదైనా కానీ ఇక్కడ మనం వింటున్నాము. కాకపోతే ఒక టీవీ సిగ్నల్ ఎక్కడో ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది, లేకపోతే ఎక్కడో క్రికెట్ గేమ్ జరుగుతుంది, ఎక్కడో ఆస్ట్రేలియానో బొంబాయిలోనో మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా. బట్ దెర్ ఈజ్ నో కేబుల్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ బాంబే టు విజయవాడ కదా. అక్కడి నుంచి ఇక్కడ మనకి ఏ కేబుల్ ఏం కనెక్ట్ చేయలేదుగా. మనం ఎలా చూడగలుగుతున్నాం, ఎలా వినగలుగుతున్నాం కామెంటరీ అన్నీ కూడా త్రూ ద మాడ్యులేషన్, త్రూ ద సెటిలైట్స్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ కన్వర్షన్ కానీ ఇది కానీ తర్వాత మనకి ఈ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది వేవ్ ఇది డిపెండ్స్ అపాన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నాగా. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు వచ్చే ఫ్రీక్వెన్సీ లో ఫ్రీక్వెన్సీ కాబట్టి దాన్ని ఏం చేస్తామంటే ఆ మెసేజ్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఇట్ ఈజ్ సూపర్ పోజ్డ్ టు ఏ క్యారియర్ వేవ్ ఆఫ్ వెరీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి
ఇంకో క్యారియర్గా ఉపయోగించి హై ఫ్రీక్వెన్సీ దాన్ని దీన్ని ఓవర్లాప్ చేస్తాం, సూపర్ ఇంపోజ్. దాన్ని మనం మాడ్యులేషన్ అంటాం. అంటే దట్ మీన్స్ ద మాడ్యులేషన్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ the adding the message on a fixed high frequency wave that is called the carrier. అంటే ఇక్కడ మన ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఒక స్పీచ్ కానీ ఒక మెసేజ్ కానీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్కి యాడ్ చేయడాన్ని మాడ్యులేషన్ అంటాం. బట్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఈ మాడ్యులేషన్ అంటే వెరీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ కాబట్టి ఎనర్జీ కూడా ఏమవుతుంది, ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి అది ఇట్ కెన్ ట్రావెల్ త్రూ ఎ లాంగ్ డిస్టెన్సెస్. కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ మాడ్యులేషన్ కూడా దేర్ ఆర్ ది టూ మెథడ్స్, అనలాగ్ మాడ్యులేషన్ అండ్ డిజిటల్ మాడ్యులేషన్. డిజిటల్ మాడ్యులేషన్ నథింగ్ బట్ ద బైనరీ కోడ్ 0 or 1. 0 అంటే ఆఫ్ అంటాము, 1 అంటే ఆన్ అంటాము, లేకపోతే 0 అంటే లో వోల్టేజ్ అంటాము, 1 అంటే హై వోల్టేజ్ అంటాము. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఇస్ అ డిస్క్రీట్ ఫార్మ్. ఎలాగంటే ఇట్ ఈస్ ద కంటిన్యూస్ వేవ్. కాబట్టి ఈ విధంగా ఏదో ఒక టెక్నిక్ ఉపయోగించి మాడ్యులేషన్ ద్వారా మనకి హై ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది వస్తుంది. దెన్ ఇట్ రీచెస్ ద రిసీవర్. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏం చేసాం, అక్కడ ట్రాన్స్మిటర్ దగ్గర మాడ్యులేషన్ అనే ప్రాసెస్ జరిగింది కదా. రిసీవర్లో మనకి మాడ్యులేషన్ అంటే దేర్ ఈజ్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం జరగాలి, ఇట్ ఈస్ ద రివర్స్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద మాడ్యులేషన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది డీమాడ్యులేషన్. అంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే మనం ఆ మెసేజ్ని కానీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఆ స్పీచ్ని కానీ సపరేట్స్ ఫ్రమ్ ది క్యారియర్ వేవ్ బై యూజింగ్ ద ట్రాన్స్డ్యూసర్ అట్ ద లౌడ్ స్పీకర్. కాబట్టి మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ అనేది మళ్ళీ సౌండ్ సిగ్నల్గా మారి మన లౌడ్ స్పీకర్ దగ్గర మనకి ఆ వాయిస్ అనేది ఒరిజినల్ వాయిస్ అనేది వినపడుతుంది. ఈ విధంగా మనకి ఈ కమ్యూనికేషన్లో కొన్ని పార్ట్స్ ఏంటి, మైక్రోఫోన్ అండ్ ద కేబుల్, పాత్, ఛానల్ అండ్ దెన్ ద లౌడ్ స్పీకర్. ఈ విధంగా మనకి ఏంటంటే ట్రాన్స్మిటర్, తర్వాత పాత్, ఛానల్, రిసీవర్ ఈ విధంగా అనేది ఉపయోగిస్తాము. ఈ పాత్లో ఉపయోగించేది ఈ ఛానల్ కానీ ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అనేది. అలాగే మాడ్యులేషను, మాడ్యులేషన్ ఆర్ ది 2 types, అనలాగ్ అండ్ డిజిటల్. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే మైక్రోఫోన్ ఏమో ఇట్ కన్వర్ట్స్ ద ఆడియో సిగ్నల్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ and the loudspeaker converts the electric signal again into the audio signal, sound signal. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఈ మెసేజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి కానీ ట్రాన్స్మిట్ అవ్వడం కానీ దర్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ బ్యాండ్విడ్త్. ద బ్యాండ్విడ్త్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ మెసేజ్ అండ్ బ్యాండ్విడ్త్ ఆఫ్ ది క్యారియర్ determine the number of messages that can be simultaneously transmitted on an information channel. For example, a bandwidth of 4 kHz required for voice transmission, 6 MHz bandwidth is required for TV signal transmission. But ఇక్కడ మనకి టీవీ సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిషన్లో మనకి బ్యాండ్విడ్త్స్ అనేవి మనకి ఈ క్యారియర్ బ్యాండ్విడ్త్ అలాగే మన ఆడియో బ్యాండ్విడ్త్ ఎంత ఉండాలి ఏంటంటే అనేది when signals are transmitted in analog form, the carrier have double the bandwidth of the digital. The normal TV communication has bandwidth of 250 MHz. It can simultaneously transmit 20 TV programs simultaneously. But instead of microwaves, if light waves are used as carrier wave, the bandwidth will be about 10⁸ MHz and can therefore transmit about 10⁶ TV programs at a time. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఈ లైట్ సిగ్నల్ కానీ మనం ఉపయోగించినట్లయితే క్యారియర్గా మనం ఒకేసారి 10⁶ టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ చేయొచ్చు. అదే నార్మల్ టీవీ అయితే ఓన్లీ 250 MHzలో 20 టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ మాత్రమే ట్రాన్స్మిట్ చేయగలము. అదే ఇక్కడ అయితే 10⁸ MHz బ్యాండ్విడ్త్ అండ్ 10⁶ టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ ట్రాన్స్మిట్ ఎట్ ఏ టైమ్ బై యూజింగ్ ద లైట్ వేవ్స్. కాబట్టి మరి ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రికల్ పాత్ కాకుండా లైట్ పాత్ అనేది మనం ఉపయోగించినట్లయితే ఛానల్గా మనం ఒకేసారి 10⁶ టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ ఎట్ ఏ టైం ట్రాన్స్మిట్ చేయొచ్చు.
ఎందుకంటే ఈ ఎలక్ట్రిక్ సిగ్నల్ బదులు లైట్ సిగ్నల్ అంటే మనం ఏం ఉపయోగిస్తాము, గైడింగ్ మీడియం ఫర్ ద లైట్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది మన ఆప్టికల్ ఫైబర్ అన్నాం కాబట్టి ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఉపయోగిస్తే మనకి ఎక్కువ ప్రోగ్రామ్స్ సైమల్టేనియస్గా ట్రాన్స్మిట్ చేసి ఈ విధంగా మనం ఈ ట్రాన్స్మిషన్లో ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అనేది చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే మనకి illumination of the image, illumination and image transmission for short distance, and it is a second application of the optical fiber, and it is also used for transmit the images for short distance and illuminate also. So here the fibers arranged and at so that the same relative positions in both of the ends of the bundle, and the bundle is said to be coherent. Such a bundle is capable of transmitting images, and we know that the optical fiber means it is flexible and very thin, and flexible images carried is placed face down flat on illuminated surface. A point by point image of the surface appear at the other end, and using this process the device which is called the endoscopes are such coherent bundles, and by allowing direct viewing what was formerly hidden, it has become a vital diagnostic tool for industry and medicine also. కానీ ఇక్కడ మనం ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అనేవి బండిల్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ తీసుకుంటే అవన్నీ కూడా రేటివ్ ఒకే ఎండ్ టు ఎండ్ రేటివ్గా ఒకే పొజిషన్ ఉన్నట్లయితే మనం దాన్ని కోహరెంట్గా ఉపయోగించవచ్చు. అలా జిగ్జాగ్గా ఉంటే దాన్ని ఇన్కోహరెంట్ అండి. కాబట్టి ఇక్కడ కోహరెంట్ అరేంజ్మెంట్లో ఉంచినట్లయితే ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అనేవి మన ఇమేజ్ అనేవి ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి కానీ వాటిని అబ్జర్వ్ చేయడానికి కానీ ఈ విధంగా ఈ ఎండోస్కోప్స్లో వాటిలో ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి. అలాగే వన్ మోర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్, ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ యాజ్ ది సెన్సార్ ఆల్సో. మనకు తెలుసు కదా సెన్సార్స్. ఇక్కడ మనకేంటంటే ఆప్టికల్ ఫైబర్ అనగానే దేర్ ఈజ్ 3 డిఫరెంట్ రీజియన్స్ అన్నాము. సెంట్రల్ రీజియన్ అది 4 అన్నాము. ఇట్ హ్యాస్ హై రిఫ్రాక్టివ్ అనుకున్నాము, ఇట్ ఈజ్ 1.7 అని. నెక్స్ట్ లేయర్ ఏమని చెప్పాము, క్లాడింగ్. ఇట్స్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇది 1.5. ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ రేరర్ మీడియం అని. తర్వాత అవుటర్ మోస్ట్ రీజియన్ ఇస్ ద షీత్ అనుకున్నాం. కాబట్టి ఇన్నర్ రీజియన్ కోర్ యాక్టింగ్ యాజ్ డెన్సర్ అండ్ ద క్లాడింగ్ యాక్ట్స్ యాజ్ రేరర్, అండ్ దేర్ refractive indices values 1.7 and 1.5 respectively అనుకున్నాం కదా. So there is some difference is existing in the refractive indices values between core and cladding. But core ఏమో 1.7 అని చెప్పాము సెంట్రల్ రీజియన్, ఇది డెన్సర్ మీడియం యాక్ట్ చేస్తుందని చెప్పాము. అలాగే రేరర్ మీడియంగా ఏమో క్లాడింగ్, దాని యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 1.5 అన్నాం కదా. కాబట్టి డిఫరెన్స్ అనేది 0.2 ఉండగా రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. కాబట్టి అక్కడ ఆ రిఫ్రాక్షన్ ఇండెక్స్ డిఫరెన్స్ వాల్యూ అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ ద టెంపరేచర్. కాబట్టి ఇక్కడ టెంపరేచర్ వేరీ అవుతే వాటి యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్సెస్ డిఫరెన్స్ కూడా చేంజ్ అవుతుంటాం. సో ద వేరియేషన్ ఆఫ్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ది ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్, అండ్ దిస్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ఫ్యాబ్రికేషన్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ యాజ్ సెన్సార్స్. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఆ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ అనేవి ఆ కోర్కి క్లాడింగ్కి మనం వేరీ అవుతూ ఉంటాయి, డిపెండ్స్ అపాన్ ది ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఆర్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద టెంపరేచర్ ఎట్సెట్రా. కాబట్టి ఆ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ చేంజ్ అవుతాయి అనే ప్రిన్సిపల్ ఆధారంగా చేసుకుని ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అనేవి సెన్సార్స్లో కూడా మనం వాడతాము. సపోజ్ ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఈజ్ హీటెడ్, then the temperature causes change in refractive index of the optical fiber. So the refractive index of the optical fiber is depends upon the heating. As the temperature increases, the difference between the refractive indices of the core and cladding materials reduces, and the light tends to leak away from the cladding.
and a simple thermometer can be built using LED as a light source. That means a coil of optical fiber has a heat sensing element and a photo detector to measure the intensity of light. The temperature in the range from 80 degree to 700 degree are measured using this technique. So the optical fiber sensors are also useful as the thermometers. That means useful to read the temperatures between the range 80 degree to 700 degree. అంటే ఇందులో ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే టెంపరేచర్ పెరిగితే ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్లో కోర్కి క్లాడింగ్కి వాటి మధ్య రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్సెస్ డిఫరెన్స్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. మనకి ఇప్పటివరకు వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఫర్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ ద ఆప్టికల్ ఫైబర్ అంటే ఏం చెప్పాము, కోర్లో లైట్ ఎనర్జీ పాస్ అవుతుంటే ద లైట్ సిగ్నల్ ఆర్ ద లైట్ ఎనర్జీ ఈజ్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ denser to rarer, and the angle of incidence is greater than the critical angle, so the total internal reflection takes place. So there is no chance the light signal enters into cladding. The light energy only confined into the core and it travels from one end to the last end. అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం కదా. కాకపోతే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే టెంపరేచర్ పెరగటం వల్ల ఆ డిఫరెన్స్ అనేది తగ్గుతాం. ఏ డిఫరెన్స్, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ కోర్ది 1.7, ఇది 1.5 అన్నాం కదా క్లాడింగ్. మన టెంపరేచర్ మారితే అంటే హీట్ చేస్తే టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది కదా, అందువల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ కోర్కి క్లాడింగ్ మధ్య ఉన్న ఆ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్సెస్ డిఫరెన్స్ వాల్యూ చేంజ్ అవటం వల్ల దెర్ ఈజ్ లీకేజ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ ఇంటూ ద క్లాడింగ్. అందువల్ల ఏమంటే కొంత ఎనర్జీ లీక్ అవుతుంది, అంటే ఇంటెన్సిటీ, లైట్ ఇంటెన్సిటీ తగ్గుతుంది. ఎంత ఇంటెన్సిటీ అనేది దేనివల్ల మనం డిటెక్ట్ చేయగలిగితే ఇట్ ఈస్ ఐడెంటిఫైడ్ బై ఫోటో డిటెక్టర్. కాబట్టి ఆ లైట్ ఇంటెన్సిటీని బట్టి టెంపరేచర్ అనేది మనం మెజర్ చేయొచ్చు. కాబట్టి ఈ విధంగా ఈ టెంపరేచర్ మెజర్ చేయడానికి ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్ సెన్సార్స్ అనేది వాడతాము. ఈ విధంగా ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్ సెన్సార్స్ ఉపయోగించి మన టెంపరేచర్ అనేది 80 డిగ్రీ నుంచి 700 డిగ్రీ రేంజ్ వరకు మనం మెజర్ చేయొచ్చు. ఈ విధంగా సెన్సార్లో ఉపయోగించవచ్చు. అలాగే డిఫరెంట్ సెన్సార్స్, అలాగే ఏదైనా పొల్యూషన్ డిటెక్ట్ చేయాలన్నా లేకపోతే స్మోక్ డిటెక్ట్ చేయాలన్నా కూడా ఈ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ ద ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ యాజ్ సెన్సార్స్. అలాగే ఈ స్మోక్ పొల్యూషన్ మనం ఎలా చెప్పుకోవచ్చు, it is a beam of light radiating from one end of a fiber can be collected by another optical fiber. If foreign particles are present in the region between two fibers, they scatter the light. Then the variation of the intensity of light collected by the second optical fiber gives the presence of the foreign particles information. బట్ ఇక్కడ మనకి ఈ స్మోక్ కానీ, ఫారిన్ పార్టికల్ కానీ, ఫారిన్ ఎలిమెంట్స్ కానీ, లేకపోతే పొల్యూటెడ్ పార్టికల్స్ కానీ ఇలాంటివి మనం ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఇక్కడ మనం ఏంటంటే యూజ్ చేసి యూజ్ 2 ఆప్టికల్ ఫైబర్స్. ఇక్కడ ఈ 2 ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం పాస్ చేసే ఎనర్జీ, లైట్ ఎనర్జీ, ఆప్టికల్ ఫైబర్ అంటే ద లైట్ ఎనర్జీ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ఇట్. సో ద గైడింగ్ మీడియం ఆఫ్ ద లైట్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ఆప్టికల్ ఫైబర్ అని మనం ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాగా. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ లైట్ బీమ్ అనేది 2 ఆప్టికల్ ఫైబర్లో పాస్ చేస్తాం. ఈ 2 ఆప్టికల్ ఫైబర్లో దేర్ ఈజ్ సమ్ గ్యాప్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ లైట్ ఎనర్జీ ఈజ్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ఫైబర్ టు అనదర్ ఫైబర్. కాబట్టి మధ్యలో ఏమన్నా పార్టికల్స్ ఉన్నట్లయితే ఫారిన్ పార్టికల్స్ అంటే అదర్ దాన్ ద ఫైబర్ ఆప్టికల్ మీడియం ఆర్ ది ఎయిర్, ఇంకేమైనా ఉన్నట్లయితే పొల్యూషన్ కానీ, స్మోక్ కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్నట్లయితే వాటి మీద పడితే ఏమవుతుంది లైట్ ఎనర్జీ, దెర్ ఈస్ ద ఫెనామినా టేక్స్ ద స్కాటరింగ్. స్కాటర్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ద అమౌంట్ of scattered light is depends upon the nature of the particle. ఒక్కొక్క పార్టికల్ ఒక్కొక్క రకంగా స్కాటర్ చేస్తాయి కాబట్టి ఆ స్కాటర్డ్ లైట్ యొక్క ఆ క్వాలిటీని బట్టి, ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్ని బట్టి ఏ పార్టికల్ అయితే ఉంది బిట్వీన్ ద 2 ఫైబర్స్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు.
but it depends upon the variation of the intensity of the scattered light, and the scattered light is received by the second optical fiber. And by studying the variation of the intensity of the scattered light, we can say which particle is present between these two fibers అనేది మనం చెప్పొచ్చు. కాబట్టి స్మోక్ కానీ పొల్యూటెడ్ పార్టికల్ కానీ పొల్యూషన్ ఏమన్నా ఉండాలంటే ఏమైనా చెక్ చేయాలంటే మనం ఉపయోగించే ఇక్కడ 2 ఆప్టికల్ ఫైబర్లు ఉపయోగిస్తాము. కాబట్టి ఒక ఆప్టికల్ ఫైబర్ నుండి వచ్చే లైట్ వేవ్ ఏమవుద్ది, 2 ఆప్టికల్ ఫైబర్లకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే ఏదన్నా ఫారిన్ ఎలిమెంట్స్ కానీ ఫారిన్ పార్టికల్స్ కానీ ఉన్నట్లయితే దారిని పడ్డ వల్ల ఏమవుతుంది, స్కాటర్ అవుద్ది. అప్పుడు ఏమవుద్ది, లైట్ ఇంటెన్సిటీ వేరియేషన్ అవుద్ది. కాబట్టి ఈ వేరియేషన్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ స్కాటర్ లైట్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ బై సెకండ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్. కాబట్టి ఆ స్కాటర్ లైట్ యొక్క వేరియేషన్ స్టడీ చేస్తే ఏ ఫారిన్ ఎలిమెంట్ ఉంది, ఎలాంటి పార్టికల్ ఉంది అనేది మనం చెక్ చేసుకోవడానికి ఈ సెన్సార్గా ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి. అండ్ వన్ మోర్ సెన్సార్, ఇట్ ఈస్ టు డిటర్మిన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ ఇన్ ఎ కంటైనర్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏదైనా ఒక కంటైనర్ కానీ ఒక వెసల్ కానీ ఒక లిక్విడ్ యొక్క లెవెల్ ఎంత ఉందనేది మనం చెప్పడానికి కూడా ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అనేవి సెన్సార్స్గా ఉపయోగపడతాయి. ఈ విధంగా మనకి ఈ సెన్సార్గా ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అనేవి ఉపయోగపడుతున్నాయి. అంటే అందులో బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ అనేది ఏం చెప్పచ్చు, ద refractive indices values of the core and the cladding are depends upon the temperature. As the temperature changes, the refractive indices of core and cladding also changes. As the temperature increase, the difference between the refractive indices of core and cladding decreases. So by using this principle, we can use the optical fibers as sensors. కాబట్టి ఈ సెన్సార్స్లో మనం ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఇందులో బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏం చెప్పాలి, ఈ కోర్ కానీ క్లాడింగ్ కానీ వాటి యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్సెస్ వాల్యూస్ టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడ టెంపరేచర్ చేంజ్ చేస్తే, టెంపరేచర్ పెంచినట్లయితే మనకి ఆ కోరు క్లాడింగ్ మధ్య ఉండే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్సెస్ డిఫరెన్స్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది అనే ప్రిన్సిపల్ బేస్గా చేసుకుని ఇక్కడ ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అనేవి సెన్సార్స్లో వాడతాము. అలాగే వన్ మోర్ అప్లికేషన్, మెడికల్ అప్లికేషన్స్. అండ్ ఫైబర్ ఆప్టిక్ టెక్నాలజీ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఇన్ మెడికల్ diagnostics as well as medical procedures and treatment also. And fiber optic endoscope is used to inspect internal organs for diagnostic purposes. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎండోస్కోప్ ఎలాంటి చూసుకుంటే ఈ ఫైబర్ ఆప్టిక్ టెక్నాలజీ అనేది డయాగ్నోస్టిక్స్లో ఉపయోగిస్తాము, అలాగే ట్రీట్మెంట్లో కూడా ఉపయోగపడతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, in the treatment of the eye operation, that means in ophthalmology, a laser beam guided by optical fiber is used to reattach detached retina and to correct defective vision. కాబట్టి ఇక్కడ ఐ డిఫెక్ట్స్ని కరెక్ట్ చేయడానికి కానీ డిటాచ్డ్ రెటినానే మళ్ళీ అటాచ్ చేయడానికి కానీ ఈ ఆప్థల్మాలజీలో ఈ లేజర్ బీమ్ అనేది ఈ పాస్ అవ్వాలంటే ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ఉపయోగిస్తాం. కాబట్టి ఈ విధంగా ఐ ఆపరేషన్లో కూడా ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి. అలాగే ఇన్ కార్డియాలజీ, ది ఆప్టికల్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ ది ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎవాపరేట్ బిల్టప్ ప్లాక్ దట్ ఈస్ బ్లాకింగ్ అండ్ ఆర్టరీ. కాబట్టి ఈ విధంగా ఎండోస్కోప్లో కానీ ఆప్థల్మాలజీ కానీ కార్డియాలజీ కూడా మెడికల్ ఫీల్డ్లో మనం ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ యొక్క యూజ్ మనం చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే ఇన్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ది క్యాన్సర్ ఆల్సో ది ఆప్టికల్ ఫైబర్ టెక్నాలజీ ఈజ్ యూస్ఫుల్. ది ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇంజెక్షన్ ఆఫ్ ద స్పెషల్ కెమికల్స్ దట్ పెనిట్రేట్ ఓన్లీ ద క్యాన్సర్స్ సెల్స్. ఇన్ఫ్రారెడ్ ఎనర్జీ ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ the fiber illumination and affected area and is absorbed by the special chemical in the cancer cells and the heat generated and then destroys the cancer cells. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే
ఈ మెడికల్ ఫీల్డ్ చెప్పుకున్నట్లయితే ఎండోస్కోప్లో కానీ, ఆల్ఫమాలజీలో కానీ, కార్డియాలజీలో కానీ, అలాగే ఈ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్లో కానీ ఈ ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ అనేవి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. అలాగే ఇన్ మిలిటరీ ఫీల్డ్ ఆల్సో, in military applications. So there are so many applications. So some of the applications here discussed here, and the one more application in military. An aircraft, a ship, or a tank needs tons of copper wire for wiring of the communication equipment or control mechanisms, instrument panel, and illumination, etc. Use of optical fiber in place of the copper reduces weight and further maintain true communication silence to the enemy. For example, a shipboard radar system, radar means radio detect and range system, requires about 250 meter of coaxial cable with a weight of 7 tons and a diameter of 45 centimeters, 45. These cables can be replaced by an optical fiber weighing just 20 kg and measuring 2.5 centimeters in diameter. And fiber guided missiles are also used in the recent wars. Sensors mounted on missile transmit video information through the optical fiber to ground control station and receive commands and station again, and control monitors the course of the missile and if necessary corrects its course to ensure that the missile perfectly hits the targets. కాబట్టి మిలిటరీలో కూడా మనకి ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అనేవి ఎలా ఉపయోగపడతాయి అంటే, మనం చెప్పుకున్నాగా ఇది ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ క్వాలిటీస్ అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ థిన్ అండ్ వెయిట్లెస్ అండ్ వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లో కానీ, షిప్లో కానీ, ట్యాంక్లో కానీ మనకి ఈ కమ్యూనికేట్ చేయడానికి కానీ, కంట్రోల్ మెకానిజంలో కానీ, ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్యానల్, ఇల్యూమినేషన్ ఇట్లా రకరకాలుగా వేరు చోట్ల మనకి కాపర్ కేబుల్స్ అనేవి వాడుతున్నాం కదా ప్రజెంట్. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి కాపర్ కేబుల్స్ ప్లేస్లో ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ వాడినట్లయితే చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఈ కాపర్ వైర్ ఉపయోగించినట్లయితే ఇది ఈ షిప్ బోర్డ్ రాడార్ సిస్టమ్. రాడార్ అంటే తెలుసుగా, దూరంగా ఉండే ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఐడెంటిఫై చేయడానికి, ఎంత దూరంలో ఉండే డిటెక్ట్ చేయడానికి రాడార్ అనేది ఉపయోగపడతారు. సో రాడార్ అంటే ఇది రేడియో డిటెక్ట్ అండ్ రేంజింగ్, అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఐడెంటిఫై చేస్తే ఈ డివైస్ అనేది, ప్లస్ అది ఎంత దూరంలో ఉందనేది కూడా ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో ద రాడార్ ఇస్ ఎ డివైస్ విచ్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు నాట్ ఓన్లీ డిటెక్ట్ బట్ ఇట్ ఆల్సో determine the distance and the material of the object also. బట్ అలాంటి సిస్టంలో 250 మీటర్కి కోయాక్సిల్ కేబుల్కి కాపర్ వైర్ వాడినట్లయితే 7 tons ఉంటాం వెయిట్. అదే దాని ప్లేస్లో మనం ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్ వాడినట్లయితే జస్ట్ 20 kg వేయింగ్తోనే సరిపోతుంది. ఎక్కడ 7 tons, ఎక్కడ 20 kg. కాబట్టి మనకి ఏంటంటే వెయిట్ అనేది బాగా తగ్గుతుంది. కాబట్టి ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అనేవి ఈ ఏరోనాటికల్ అప్లికేషన్లో కానీ, ఈ షిప్స్లో కానీ, వీటిలో కానీ ఉపయోగిస్తాం. అలాగే పర్ఫెక్ట్ టార్గెట్ హిట్ కూడా మిసైల్స్కి ఫైబర్ ఆప్టికల్ టెక్నాలజీ అనేది రీసెంట్గా జరిగే వార్లో కూడా ఉపయోగిస్తాం. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఈ విధంగా మనం ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్లో కానీ, ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్ పెంచుకోవచ్చు. ఎందుకంటే 10⁶ టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ ఎట్ ఏ టైం అని మనం ట్రాన్స్మిట్ చేయగలము ట్రాన్స్మిషన్లో. అలాగే సెన్సార్స్గా వాడతాము టెంపరేచర్ డిటెక్ట్ చేయడానికి, ఏదైనా కంటైనర్లో లిక్విడ్ లెవెల్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి, తర్వాత ఈ షార్ట్ డిస్టెన్స్లో ఇమేజ్ ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి, ఇలిమినేట్ చేయడానికి, మెడికల్ ఫీల్డ్లో ఎండోస్కోప్లో కానీ, ఆప్థల్మాలజీలో కానీ, కార్డియాలజీలో కానీ, ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్లో కానీ, అలాగే ఈ మిలిటరీ అప్లికేషన్లో కానీ, ఇట్లా నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. అండ్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ ఆల్సో దెర్ ఈస్ ద ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్
ఈ కమ్యూనికేషన్ అనగానే మనం 2 రకాలు చెప్తాం. ఏంటి ల్యాన్ అంటాము, తర్వాత ల్యాన్ అంటే తెలుసు కదా, local area network. So the optical fiber communication systems are broadly classified into 2 groups. One is the local and the intermediate range systems with the distance involved very small, and other one long haul systems where cables span large distances. In local area network, that means LAN, the computer-oriented communication systems, LAN operates over a short distance of about 1 to 2 kilometers. It is a multi-user oriented system. In LAN, a number of computer terminals are interconnected over a common channel, allowing each computer to use data and programs from any other. An optical data bus offers a great reduction in cost and increase enormously the information handling capacity. But ఈ విధంగా లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్లో మనకి ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి. అలాగే వన్ మోర్ ఫర్ లాంగ్ డిస్టెన్సెస్, బట్ ల్యాన్ వర్క్స్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అబౌట్ 1 to 2 kilometers. But for long haul communication, it is the most important application of the fiber optics in communication is the long haul communication. Long haul communication systems are used for a long distances from 10 kilometers or more. Telephone cables connecting various countries come under this category. That is long haul communication lo at 10 kilometers and more. ఈ లాంగ్ హాల్ కమ్యూనికేషన్లో ఈ కేబుల్స్ కనెక్ట్ చేయడానికి బిట్వీన్ వేరియస్ కంట్రీస్ ఆల్సో ఈ లాంగ్ హాల్ కమ్యూనికేషన్లో అంటే లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్లో ఉపయోగపడతాయి. అలాగే లాంగ్ హాల్ కమ్యూనికేషన్లో కూడా ఇవి ఉపయోగపడుతుంటాయి. కాబట్టి ఈ విధంగా మనం సో మెనీ అప్లికేషన్స్ ఈ విధంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే మనకి ఏంటంటే ఈ అడ్వాంటేజెస్ కంపారిటివ్లీ ఇప్పుడంటే ఇవన్నీ కూడా మన అప్లికేషన్లో చెప్తున్నాము ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అనేవి. తర్వాత అడ్వాంటేజ్ కూడా ఇంకో టాపిక్ మనం మార్చుకున్నట్లయితే దే ఆర్ వెరీ చీపర్ కంపారిటివ్లీ కాపర్ అండ్ స్మాలర్ ఇన్ సైజ్, లైటర్ ఇన్ weight అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ స్ట్రాంగ్, నాట్ హజార్డస్ అండ్ ఇమ్యూన్ టు EMI, electromagnetic interference free and RFI, radio frequency interference, no crosstalk, and there is a wider bandwidth. That means the optical fibers have ability to carry large amount of information comparatively ordinary the copper cables. So in optical fiber we can transmit 50,000 calls comparatively in copper just 10,000 calls. And the one of the advantage of optical fiber is the low loss per unit length. So the transmission loss per unit length of a fiber, optical fiber is about 4 dB per km, 4 decibel per kilometer. It is very small. So the longer cable runs between repeaters are feasible. If copper cables are used, the repeaters are used to be spaced at intervals of about 2 kilometers. But in case of the optical fibers, the intervals can be as large as 100 kilometers and above. But ఇక్కడ ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్ వాడినట్లయితే ఈ లాస్ అనేది పర్ యూనిట్ లెంగ్త్ చాలా చాలా తక్కువ. కాబట్టి ఈ తగ్గితే మళ్ళీ ఆ స్ట్రెంగ్తన్ చేయాలంటే మనం రిపీటర్స్ వాడతాం. కాబట్టి మన కాపర్స్ ఉపయోగించినట్లయితే ఎవ్రీ 2 kilometers ఒక రిపీటర్ అనేది అవసరం అవుతూ ఉంటుంది. అదే మన ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ వాడినట్లయితే 100 kilometers కూడా ఒక రిపీటర్ కూడా అవసరం లేకుండానే మనం ఈ ఎనర్జీ అనేది పాస్ చేయొచ్చు. ఈ విధంగా మనం కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ గాను కొన్ని అప్లికేషన్లు గాను మన ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అనేవి మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఓవరాల్గా మీకు ఇక్కడ ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్లో ఈ అప్లికేషన్స్ను అడ్వాంటేజ్ గాను
కొన్ని అప్లికేషన్ మీకు ఈ స్లైడ్లో చూపిస్తాను. మనం చెప్పుకునే ఈ ఓవరాల్ డిస్కషన్ అంతా మనకి ఎగ్జామ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ మీరు రాయడానికి బెనిఫిట్ అవుతుందని ఈ విధంగా ఇచ్చి 1 by 1 డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ది ఆప్టికల్ ఫైబర్స్, ద అప్లికేషన్స్, there are so many applications in different fields, various fields. So some are the given below. So in first application in medical industry, మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టే ఎండోస్కోప్లోను, కార్డియాలజీలోను, ఆప్థమాలజీలోను, ట్రీట్మెంట్లోను, క్యాన్సర్, అలాగే డయాగ్నోస్టిక్స్లో ఈ విధంగా చెప్పుకున్నాం కదా. బికాస్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ట్రీమ్లీ థిన్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్ and various instruments to observe the internal body parts, internal organs, and used as a lasers during surgeries, endoscopy, microscopy, and biomedical research. ఈ విధంగా బ్రీఫ్గా ఈ మెడికల్ ఇండస్ట్రీలో మీకు పాయింట్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ పాయింట్ చూడండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ద ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ఇండస్ట్రీస్, టెస్టింగ్లో కానీ, తర్వాత ఇమేజ్ ఈ రీసెర్చ్ ప్లేస్లో కానీ దే ఆర్ యూస్ఫుల్. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాక టు ఐడెంటిఫై ఫారెన్ ఎలిమెంట్స్ అన్నాం కదా, ఆ విధంగా ఇండస్ట్రీలో కూడా మనం ఈ స్మోక్ కానీ పొల్యూషన్ చెక్ చేయడానికి కానీ, సేఫ్టీ మెజర్స్ కానీ, లైటింగ్ పర్పస్లో కానీ, తర్వాత దీన్ని ఈ విధంగా ఈ ఇండస్ట్రీ ఫీల్డ్లో ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ఈ విధంగా వాడచ్చు అనేది చెప్పుకున్నాం కదా. సెన్సార్స్లో వాడతామని చెప్పేసి టెంపరేచర్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఈ విధంగా మనం ఇండస్ట్రీస్లో ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ యొక్క అప్లికేషన్ చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఇన్ డిఫెన్స్, మనం చెప్పుకున్నట్టే ఈ ఎయిర్ షిప్స్ కానీ, షిప్లో కానీ, కమ్యూనికేషన్ కానీ, రాడార్ సిస్టమ్స్లో కానీ, హై లెవెల్ డేటా సెక్యూరిటీ అనేది మిలిటరీ అప్లికేషన్లో చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ యూజ్డ్ ఇన్ వైరింగ్ ఇన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ అంటే మనకి ఆ వెయిట్ అనేది తక్కువ ఉండాలి కాబట్టి చెప్పుకున్నాక మనం ఆర్డినరీ కాపర్ అయితే 7 tons ఉపయోగించే చోట జస్ట్ 20 kgs సరిపోద్ది అనేది మనం. కాబట్టి ఈ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ వైరింగ్ కానీ, ఈ హైడ్రోఫోర్స్ ఫర్ సోనార్, సౌండ్ నావిగేషన్ అండ్ రేంజింగ్, రాడార్ లాగానే ఇట్ ఈస్ ఎ డివైస్. అండ్ సెస్మిక్ అప్లికేషన్స్, ఎర్త్క్వేక్స్ అప్లికేషన్ వాటిలో ఐడెంటిఫై చేయడానికి కానీ ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అనేవి ఉపయోగిస్తాం. అలాగే సెకండ్ అప్లికేషన్ కూడా చెప్పుకున్నాము కమ్యూనికేషన్ అని. ఇన్ కంపెనీ వేరియస్ నెట్వర్క్స్ చెప్పుకున్నాం కదా, 10⁸ టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ ఛానల్స్ ఆర్ ట్రాన్స్మిట్ ఎట్ ఏ టైం అనేది కూడా మనం చెప్పుకున్నాం కదా. ఎందుకంటే డేటా అనేది ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యారీ చేస్తాను చెప్పుకున్నాక, ట్రాన్స్మిటింగ్లోను, రిసీవింగ్లోను. ఇక్కడ ఈ కాపర్ వైర్స్తో పోల్చుకుంటే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్ అనేవి మనం పెంచుకోవడానికి కమ్యూనికేషన్లో ఉపయోగిస్తాం. ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ అండ్ ట్రాన్స్మిట్ ద టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ చెప్పుకున్నాం కదా, హై హెచ్డి టీవీ అంటున్నప్పుడు అన్నీ కూడా ఇది కదా, హై డెఫినేషన్ టీవీ ఛానల్ ప్రోగ్రామ్స్, సిఏ టీవీ, ఇవన్నీ కూడా మనం వీటిలో చెప్పుకోవచ్చు. And one more application in lighting and decorations. Nowadays the optical fibers are used in decoration items also, in like in Christmas trees etc. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ లైట్ సిగ్నల్ అనేది పాస్ అవుతుంది కాబట్టి ఇలిమినేట్ చేయడానికి కానీ, ఏరియా ఆఫ్ ద లైట్ ఏరియా, అలాగే ఈ క్రిస్మస్ ట్రీస్ డెకరేట్ చేయడానికి కానీ వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ వెరీ థిన్ కాబట్టి ఈ డెకరేషన్ ఐటమ్స్లో కూడా నవేడేస్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ అనేది ఉపయోగిస్తున్నాను. అలాగే మెకానికల్ ఇన్స్పెక్షన్స్, ఆన్ సైట్ ఇన్స్పెక్షన్ ఇంజనీర్స్ యూజ్ ద ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ టు డిటెక్ట్ ద డ్యామేజెస్ అండ్ faults which are at hard to reach places. Even plumbers also use the optical fibers to identify the small damages in pipes etc. The plumbers also use nowadays the optical fibers. కాబట్టి ఏమన్నా వెసల్స్ కానీ, కంటైనర్ కానీ మనం అది డైరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఆ డ్యామేజ్ అవి ఐడెంటిఫై చేయలేకపోయినట్లయితే ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అనేవి మనం ఉపయోగించి ఈ చిన్న చిన్న డ్యామేజ్ కానీ, మైనర్ ఫ్లాస్ కానీ
వీటిని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అనేవి ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఈ విధంగా మెకానికల్ ఫీల్డ్ కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే అడ్వాంటేజెస్ అంటే కంపారిటివ్లీ ది అదర్ మెటీరియల్ లైక్ ద కాపర్ వైర్ ఈ ప్లేస్లో మనం ఏంటంటే బ్యాండ్ విడ్త్, మన బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కెన్ పాస్ త్రూ ద ఆప్టికల్ ఫైబర్ కంపారిటివ్లీ ద కాపర్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది ఇక్కడ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ ట్రాన్స్మిషన్లో, కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అనేవి ఉపయోగిస్తాం. అలాగే మనం చెప్పుకున్నాగా లో పవర్ లాస్ అని. సో మన కాపర్ ఉపయోగించినట్లయితే ఎవ్రీ 2 కిలోమీటర్స్ రిపీట్స్ అనేవి వాడుతూ ఉండాల్సి వస్తాం. కానీ ఇక్కడ అయితే ఎవ్రీ 100 కిలోమీటర్స్ కూడా ఒక రిపీటర్ అవసరం లేదని చెప్పుకున్నాగా. అలాగే ఇంటర్ఫియరెన్స్ అలాంటి జరిగినట్లయితే మనకి ఇది నాన్ కండక్టింగ్ మెటీరియల్ కాబట్టి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అలాంటివి ఏం చేయలేదు కాబట్టి. అలాగే సైజ్ కంపేర్డ్ టు కాపర్ ఏ ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్ హ్యాస్ నియర్లీ 4.5 times as much capacity wire cable and the cross section area is 30 times less. అలాగే వెయిట్ కూడా కాపర్తో పోల్చుకుంటే లెస్ వెయిట్ కాబట్టి మనకి లెస్ స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తాయి కాబట్టి అండ్ ఇట్ ట్రాన్స్మిట్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ ఏరోనాటికల్స్లో కానీ షిప్స్లో కానీ అట్లా కానీ ఉపయోగిస్తాం. అండ్ తర్వాత ఈ సెక్యూరిటీ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ద ఎనర్జీ లైట్ ట్రాన్స్మిట్ ఓన్లీ కోర్ రీజియన్ కాబట్టి దెర్ ఈజ్ నో లీకేజ్ త్రూ క్లాడింగ్ కాబట్టి మనకి సెక్యూరిటీ కానీ సేఫ్టీ కానీ ఇంకోటి లీక్ అవ్వకుండా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పాస్ అవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే ఫ్లెక్సిబిలిటీ వన్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద ఆప్టికల్ ఫైబర్ కాబట్టి ద గ్రేటర్ టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ దాన్ ద కాపర్ ఆర్ స్టీల్ వైర్. అలాగే ఇట్ ఈస్ ద మేడప్ ఆఫ్ ద డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ లైక్ గ్లాస్, కార్డ్స్ ఆర్ ఆర్డినరీ గుడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ది ప్లాస్టిక్. ఇవన్నీ కూడా సిలికా యొక్క ద రా మెటీరియల్ సిలికా కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఆన్ దే ఆర్ వెరీ ప్లెంటీ. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏంటి గ్లాస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి సిలికా నుంచి వచ్చాయి కాబట్టి సిలికా అనేది మనకి ఎత్త మీద చాలా ఎక్కువగా దొరుకుతుంది కాబట్టి దీని కాస్ట్ కూడా చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కంపారిటివ్లీ ద కాపర్. ఈ విధంగా మనం అప్లికేషన్స్లో కానీ ఈ అడ్వాంటేజెస్లో కానీ మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఈ డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా చెప్పుకున్నాం కాబట్టి వీటిలో మీకు ఎగ్జామ్స్ పాయింట్లో గివ్ ద అప్లికేషన్స్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అంటే మీకు గుర్తుండే వీటిలో కొన్ని పాయింట్స్ రాయండి. ఇది ఓవరాల్గా మనకి ఉన్న సిలబస్ హోలోగ్రఫీ అండ్ లేజర్. కాబట్టి మనకి ఏంటంటే లేజర్, హోలోగ్రఫీ అండ్ ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ 3 కలిపి ఒక యూనిట్గా ఉంటాయి మీ సిలబస్లో. మనం ఫస్ట్ లేజర్ చెప్తున్నాము, ఇప్పుడేమో ఈ హోలోగ్రఫీ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అని చెప్పుకున్నాము. ఇది మీకు సిలబస్లో ఉన్న కాంటెంట్. కాబట్టి మనకి హోలోగ్రఫీ అంటే అది ఎలా పనిచేస్తుంది 2 steps అని చెప్పుకున్నాము. హోలోగ్రామ్ ఆబ్జెక్ట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ హోలోగ్రామ్ అనేది ఫస్ట్ స్టెప్. సెకండ్ స్టెప్ ఏమో రీకన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హోలోగ్రామ్ ఇంటూ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ విధంగా హోలోగ్రఫీలు చెప్పుకున్నాము. అలాగే ఆప్టికల్ ఫైబర్స్కి వచ్చేసరికి వాట్ ఈస్ ద ఆప్టికల్ ఫైబర్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ద ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఆప్టికల్ ఫైబర్ characteristics and what is the basic principle like total internal reflection, structure of the optical fiber, 3 different regions, core, cladding and sheath, and basic principle that means the working. తర్వాత ఈ అప్లికేషన్స్ అన్ని ఈ విధంగా మనం ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ క్లాస్లో కొత్త టాపిక్తో స్టార్ట్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ.